Good morning to all. Your unit test timetable, that is the class 2, class test 2 timetable is forwarded on the group. Have you seen that? Yes, ma'am. So your second class day is going to start from 14th of June, 14, 15 and 16. Okay. So before 14, your all subject syllabus will be finished. If your pending work, that is assignment submission, micro project submission, assignment, that means your practical manual submission, you have to complete up to actually 14 June. But if anyone have a problem, he can submit after test also. Hmm? Now the next point, in previous lecture we have seen the private method, private variable, public method and public variable. So that is access specifier. Now the next point in your OP, so it is a polymorphism. So next point is polymorphism. Can anybody tell what is polymorphism? You have already studied it. You know what is the concept of polymorphism. Ma'am, single entity but multiple characters. So that correct. That means we are using a same function or same method or same entity, but it exhibit different behavior accordingly. म्हणजे एंटिटी एकच असते, पण ती काय करते, डिफरंट बिहेवियर किंवा डिफरंटली ऍक्ट होते डिफरंट सिच्युएशन प्रमाणे. So that concept is known as a polymorphism. So poly is nothing but many, and morphism is nothing but forms. So these multiple forms or many forms of an entity is known as a polymorphism. There is one reference book for your Python in the syllabus, that is the Core Python Programming by Nageshwar Rao, Dr. R. Nageshwar Rao. So in that book, they have given very simple but meaningful example of polymorphism. So they have just drawn a diagram where at a left side I have a wheat, a product called as a wheat, and in right side they have shown multiple forms of a wheat. That means they have shown the roti from wheat flour, then bread, and then burger. So all these food items, it may be a burger, roti, or your bread, toast. So all are different forms, but they are the different form of what? Wheat flour. So from that wheat flour, we can prepare multiple dishes. So similarly, polymorphism is applied here. So a single entity we have, and that single entity will behave differently according to the situation. That is polymorphism. Now it is a Greek word. So we have seen already in C++ Java. So polymorphism is a Greek word. It comes from that Greek grammar. Now, if a variable or a object or a method exhibit different behavior in different context, it is called as polymorphism. जे नॉर्मली आपण बघायला लागलो की पॉलिमॉर्फिझम हा एखाद्या फक्त फंक्शनलाच अप्लाइड नाहीये. सो इट इज अप्लाइड टू एनी एंटिटी. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट देअर? इफ अ व्हेरिएबल or a object or a method exhibit different behavior in the different context, it is called as polymorphism. And Python support the polymorphism inbuilt. पायथॉन मध्ये इनबिल्टच पॉलिमॉर्फिझम इम्प्लिमेंट केलेला आहे. आपल्याला परत वेगळं त्यात फारसं काही करण्यासारखं नाहीये. सो बाकीच्या नॉर्मल लँग्वेजमध्ये आपण काय करतो? युजर डिफाइंड पॉलिमॉर्फिझम इम्प्लिमेंट करतो.
but Python has built-in polymorphism. Okay, now can anybody tell me the example of inbuilt polymorphism we have used up till now? Any example that shows that Python has built-in polymorphism? Okay, I will just show you an example by typing here, and you have to guess what I am doing here. Now can anybody guess? This is called as a built-in polymorphism in Python. Can anybody explain? Okay, concatenation झालं. काय झालं? दोन स्ट्रिंग जॉईन झालं. So what it tell the Python is, now Python doesn't require the data type declaration of an variable like any other programming language. Other programming language मध्ये आपण काय म्हणतो की व्हेरिएबलचं पहिला डेटा टाईप डिक्लरेशन करावं लागतं आणि त्याच्यानंतर आपण त्यात व्हॅल्यू सेव्ह करू शकतो. But what Python say, it completely removed the data type or declaration of a variable. It just directly use the variable. So that means the definition of an variable. So how it will decide its own data type? So any Python variable will decide its own data type according to the value we have stored in it. So for example, if I say s equal to 3, now s will know that it is an integer. When I again save s equal to 9.8, now s will treat itself as a float. When I use s equal to SESP, the s will treat itself as a string. When I use this square bracket 689, now s is called as a list. So in different context it behave differently असं आपण definition. So that means according to the value we have saved in that variable, the variable will change its data type accordingly. So that is the best example of built-in polymorphism in the Python. Now the second example is, for example, see here, the plus. Now how the operator plus give different meaning accordingly. So 3 plus 6, so it is making a addition of an integer. Now if I make 6.9 9.6, so now the plus operator is making the addition of a floating point number. And whenever I use two string and a plus operator. Now the plus operator will behave like a concatenation operator. So that means here the data type is changing according to the value. Here the plus operator is changing its meaning according to the input data. So this is a built-in Python in the, sorry, built-in polymorphism in the Python. Even if we have that 3 multiplied by t, sorry,
3 multiplied by 7. So it will do the multiplication of two integer number. Now similarly, now see if I do s multiplied by 3, what it will do? Now s is a list and multiplied by 3. Now this multiplication operation is giving you a different behavior. That means it is 3 times repeating the contents of the list s. म्हणजे s लिस्टलाच तो 3 वेळा रिपीट करतो and create a new list. That means the multiplication operator is behaving differently when I use as s multiplied by 3. It use differently when I use this as 3 multiplied by 7. So that is the built-in polymorphism in the Python. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will go further. Now following are the different user defined polymorphism we can implement in Python. After built-in polymorphism, different user defined polymorphism can also be implemented in Python. The first is duck typing philosophy of Python. Okay, the name you will look like different or what is that, but it is the name of a polymorphism given. Duck typing philosophy of Python. Method overloading, method overriding, operator overloading. Now second, third, fourth, you know better. It is already implemented by you in the C++ or Java. मेथड ओव्हरलोडिंग काय असतं, मेथड ओव्हररायडिंग काय असतं आणि ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, हे जे कन्सेप्ट आहेत हे ऑलरेडी तुम्ही C++ आणि जावामध्ये काय केलेले आहेत, इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. नाउ द न्यू थिंग इज नथिंग बट डक टायपिंग फिलॉसॉफी ऑफ अ पायथॉन. नाउ अगेन डक टायपिंग फिलॉसॉफी ऑफ पायथॉन इज रिलेटेड टू बिल्ट इन पॉलिमॉर्फिझम. आता डक टायपिंग म्हणजे त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर डेटा टाइप हा जो प्रकार आहे और हा जो कन्सेप्ट आहे, सो डेटा टाइप इज अ कन्सेप्ट इन द पायथॉन or the data type system is very strong in Python because every variable or object has a data type that we can check with type function. आपण बघितलेलं आहे टाईप फंक्शन जर आपण यूज केलं तर कुठल्याही व्हेरिएबलचा जो डेटा टाईप असतो तो प्रिंट होतो. ओके, and second is Python's data type system is dynamic because type of variable is not explicitly declared but it changes with the content being stored. So तुमचा जो पायथॉनचा डेटा टाईप आहे, डेटा टाईप सिस्टीम जी आहे ती फर्स्टली त्यांनी काय सांगितली, इट इज स्ट्रॉंग because we can check out the data type of each object and variable by using the type function. Now the second point is the Python data type system is dynamic. Now why dynamic? Because the data type of a variable is not explicitly declared. We are not declaring it explicitly, but it will be decided automatically by the content we save in it. कुठल्याही व्हेरिएबलचा जो डेटा टाईप आहे तो आपण एक्सप्लिसिटली डिक्लेअर करत नाही, पण तो काय होतो, चेंज होतो. कशाप्रमाणे चेंज होतो, तर त्या व्हेरिएबल किंवा ऑब्जेक्टमध्ये आपण ज्या टाईपची व्हॅल्यू सेव्ह करतो त्याच्याप्रमाणे त्याचा डेटा टाईप चेंज होतो. सो इट इज फ्लेक्झिबल. मग या फिलॉसॉफीचा जो कन्सेप्ट आहे दॅट इज नथिंग बट अ डक टायपिंग फिलॉसॉफी इन द पायथॉन. ओके, म्हणजे आता ह्यांना काय सांगायचंय की आपण प्रत्येक क्लासमध्ये तीच सेम मेथड वापरली आणि त्या मेथडला आपण कॉल केलं, पण ईच टाइम आपण जो ऑब्जेक्ट पास करतो त्यावेळेला त्या क्लासमधली मेथड काय होते, कॉल होते.
So this is just an example of a duck typing philosophy. So that means I have sample classes, for example A, then I have B, then I have C. असे 3 क्लासेस मी केलेले आहेत. आता या तिन्ही क्लासेसमध्ये एक मेथड आहे ज्याचं नाव आहे शो. So all the 3 classes contain a method show. Now how it will be executed? So if I have to execute a show method of class A, what I have to do? I have to create an object of A and use it. Similarly, if I have to use for C, I have to create an object and then use it. मग ह्याच्याऐवजी असं होणार नाही का की आपण जो ऑब्जेक्ट त्या मेथडला पास करतो त्या ऑब्जेक्टवरून ऑटोमॅटिकली त्या क्लासची शो मेथड कॉल व्हायला पाहिजे. What is the duck typing philosophy says that if there are multiple classes with the same function or same method name, now to execute that we have to use the object dot that method. But now what I am expecting is I will define one function only, and in that one function, depending upon the object, it will automatically call the method. म्हणजे आपण कॉल करताना A डॉट शो, B डॉट शो, C डॉट शो असं कॉल करणार नाही. तर त्याच्याऐवजी मी काय करणार आहे, एक दुसरी मेथड लिहिणार आहे. सो फॉर एक्झाम्पल मी काय करते, कॉल शो, म्हणजे शोला कॉल करण्यासाठी मी एक मेथड लिहिते आणि त्या मेथडच्या ब्रॅकेटमध्ये मी काय करते, एक ऑब्जेक्ट पास करते. सो आय विल राईट अ डिफरंट मेथड जी क्लासचा पार्ट नाही आहे, कुठल्याही क्लासचा पार्ट नाही आहे असं एक फंक्शन मी डिफाईन करणार आणि त्या फंक्शनला मी ऑब्जेक्ट काय करणार, पॅरामीटर म्हणून पास करणार. आता हे फंक्शन काय करेल बघा, कॉल शो फंक्शन, जर तुमचा ऑब्जेक्ट ए क्लासचा असेल तर तो ए क्लासचं शो कॉल करेल. जर तुमचा ऑब्जेक्ट बी क्लासचा असेल तर तो बी क्लासला कॉल करेल आणि तुमचा ऑब्जेक्ट जर सी क्लासचा असेल तर सी क्लासमधलं शो फंक्शन तो काय करेल, एक्झिक्यूट करेल. इज इट क्लिअर व्हॉट आय एम सेइंग इन अ डक टायपिंग फिलॉसॉफी? की आपण इनपुट काय पास करायला लागलो आहे पॅरामीटर, त्यावरून तो स्वतः डिसाईड करतो की मला क्लास ए एक्झिक्यूट करायचा आहे का क्लास बी एक्झिक्यूट करायचा आहे का क्लास सी एक्झिक्यूट करायचा आहे. So now this philosophy of a Python, again polymorphism depends on the data type philosophy of a Python. पायथॉनचे जे डेटा टाईप वर्क करतात त्या फिलॉसॉफीवर तुमचा हा डक टायपिंग फिलॉसॉफी जी आहे ते डिपेंडंट आहे. थेरॉटिकल कन्सेप्ट क्लिअर आहे का? मी प्रोग्राम दाखवते, प्रोग्राम खूप इझी आहे, त्यातनं तुम्हाला क्लिअर होईल. Theoretically, are you getting what I am trying to say in a duck typing philosophy, polymorphism? Okay, so it is a program for duck typing philosophy. Now see just what I have done. I have created 3 classes, A, B and D. Now all the 3 classes are using a method. तर ए क्लासमध्ये मी मेथड लिहिली आहे शो, बी क्लासमध्ये लिहिली आहे शो आणि डी क्लासमध्ये मी एक मेथड लिहिलेली आहे डिस्प्ले.
आणि प्रत्येकाच्या मेथडला आपण ब्रॅकेटमध्ये सेल्फ पॅरामीटर पास केलाय बिकॉज इट इज अ इन्स्टन्स मेथड. दिस इज युअर क्लास डिक्लरेशन. क्लास आपण या प्रकारे डिक्लेअर केलेला आहे. नाऊ आय हॅव डिफाइंड अ सेपरेट फंक्शन. नाऊ धिस फंक्शन इज युअर डक टायपिंग फंक्शन. हे जे फंक्शन आहे इट विल make use of duck typing. So it is a function using duck typing. आता या मेथडचं नाव कसं, या फंक्शनचं नाव कसं द्यायचं बघा. आता या सगळ्या ज्या मेथड आहेत या मेथडला कॉल करण्यासाठी मी हे फंक्शन लिहिलेलं आहे. सो आय हॅव गिवन ॲज अ कॉल शो. आता पर्पजली काय केलं, पर्पजली व्हॉट आय हॅव डन, ए क्लासमध्ये पण शो मेथड आहे, बी क्लासमध्ये पण शो मेथड आहे, सी मध्ये पण शो आहे. मी फक्त क्लास डी मध्ये मेथडचं नाव बदललंय. आय हॅव गिवन ॲज अ डिस्प्ले. नाव वी विल सी व्हॉट विल हॅपन. ओके, नाव द whenever I use x equal to a open close. आता काय झालं, here x is a object of class A. आपण काय केलेलं आहे, x नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे. कुठल्या क्लासचा आहे तो, A क्लासचा आहे. सो y ऑब्जेक्ट विथ क्लास B, देन P ऑब्जेक्ट विथ C क्लास, Z ऑब्जेक्ट विथ D क्लास. असे 4 ऑब्जेक्ट आपण तयार केलेले आहेत ABCD क्लासेसचे. आता काय होतं बघा, सो व्हेन आय कॉल धिस फंक्शन, मी ज्या वेळेला कॉल शो हे फंक्शन कॉल करते आणि त्याला पॅरामीटर म्हणून तुम्ही कुठला ऑब्जेक्ट पास केलाय, एक्स ऑब्जेक्ट पास केलाय. आता काय होईल बघा, सो फर्स्ट इट विल कम हियर, तो इथं येईल. आता तो फाइंड आउट करेल की ओबीजे म्हणजे ऑब्जेक्ट मध्ये कुठला क्लास आलाय, एक्स ऑब्जेक्ट आलाय. एक्स ऑब्जेक्ट कुठला क्लास आलाय, ऑब्जेक्ट एक्स म्हणजे कुठला क्लास आलाय, ए आलाय. कारण एक्स मध्ये तुम्ही काय केलंय, कन्स्ट्रक्टर कुणाचा कॉल केलाय, ए चा कॉल केलाय. सो व्हेन इट we pass x as a parameter, it will know that it is a object of a class. And when we call this method, ही मेथड जर आपण कॉल केली तर तुमचा कंट्रोल कुठं जातो, क्लास ए मध्ये जातो आणि तुम्हाला आउटपुट मिळतं क्लास ए, म्हणजे तिथली शो मेथड जी आहे ती कॉल होते. आता परत मी सेकंड टाइम काय केलं बघा, कॉल शो वाय केलं. म्हणजे आता या ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी कुठली व्हॅल्यू आली, वाय. आता तो परत चेक करतो की वाय कुणाचा ऑब्जेक्ट आहे, क्लास बी चा ऑब्जेक्ट आहे. मग ऑब्जेक्ट डॉट शो लिहिलं की डायरेक्टली इट विल जम्प टू क्लास बी. क्लास बी मधल्या शोला जातो आणि तिथं मग क्लास बी असं तुम्हाला आउटपुट मिळतं. ओके, त्याच्यानंतर मी काय केलंय बघा, कॉल शो झेड असं केलेलं आहे. व्हॅल्यू सेव्ह होणार, झेड व्हॅल्यू सेव्ह होणार ओबीजे मध्ये. मग ओबीजे मध्ये झेड व्हॅल्यू आल्यानंतर न तो काय करणार, झेड ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे कुठला क्लास आहे, डी क्लास आहे, तो कुठं जाणार, डी क्लास मध्ये जाणार. आता डी क्लास मध्ये गेल्यानंतर त्याच्या लक्षात येतं की इथं शो नावाची कुठली मेथडच नाहीये. तुम्ही काय केलंय, डी डॉट शोला कॉल, सॉरी तुमचा ऑब्जेक्ट कोण आहे, झेड आहे, झेड डॉट शो असं तो काय करतो, त्याचं मिनिंग इंटरप्रेट करतो. पण डी क्लासमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला असं लक्षात येतं की इथं शो नावाची मेथडच नाहीये, इथलं नाव डिस्प्ले आहे.
नाव इट विल गिव्ह अन एरर. आता तो काय करतो, एरर जनरेट करतो. एरर का जनरेट करतो, तर तुम्ही कुठल्या मेथडला कॉल करायला लागला, शोला, आणि या क्लासमध्ये शो नावाची मेथडच नाहीये. सो इट विल जनरेट अन एरर. पुढं कॉल शो पी. आता तो काय करेल, पी हा ऑब्जेक्ट आहे, तो इथं ओबीजेच्या ठिकाणी रिप्लेस होईल. आता इथं आल्यावर तो काय चेक करेल की पी कुणाचा ऑब्जेक्ट आहे, इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सी क्लास. सो व्हेनेवर आय यूज ओबीजे डॉट शो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय सी डॉट शो अँड द कंट्रोल विल कम इन टू क्लास सी. क्लास सी मध्ये आल्यानंतर त्याला शो मेथड दिसती का, येस. सो इट विल प्रिंट द आउटपुट ॲज क्लास सी. म्हणजे आपण एकाच फंक्शन मधनं ऑब्जेक्ट जे डिफरंट पास करतो त्याच्याप्रमाणे तुमचं आउटपुट जे आहे ते चेंज होतं. म्हणजे मी कॉल करताना बघा एकच मेथड कॉल केलेली तुम्हाला दिसती, कॉल शो कॉल शो कॉल शो. एकच फंक्शन मी वापरलेलं आहे, पण त्याच्या आतमध्ये जे पॅरामीटर आहेत ते वेगवेगळ्या क्लासचे आहेत आणि त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या क्लासची मेथड एक्झिक्यूट होते. This is the concept of duck typing philosophy of Python. बघा, डी ऑब्जेक्ट हॅज नो ॲट्रिब्यूट शो, म्हणजे डी क्लासमध्ये शो नाहीये अशी तो एरर देतो आणि क्लास ए क्लास बी काय झालंय तुमचं, एक्झिक्यूट झालंय. आपण फक्त काय काम करू, जे एरर येणार आहे ते शेवटी टाकू, म्हणजे तुम्हाला आधीचं जे आउटपुट असेल बघा, क्लास ए क्लास बी क्लास सी प्रिंट झालं आणि क्लास डी ला प्रॉब्लेम होता, त्याच्यामध्ये शो मेथड नाहीये, त्यामुळं एरर आली. सो हिअर एरर, एरर का आली, बिकॉज डी नॉट हॅव शो फंक्शन मेथड. So is it clear the duck typing philosophy of a Python? Yes, ma'am. आता जर तुम्हाला हे थोडंसं मॉडिफाय करायचं असेल, म्हणजे वेगळी मेथड जरी असली ती कॉल करायची असेल, तर तुम्ही थोडा चेंज करू शकता. काय चेंज करू शकता, सो आय विल यूज अ इफ. हे फंक्शन आहे इनबिल्ट, हॅज ॲट्रिब्यूट, कॉमा, आपण काय चेक करणार, तर तुम्ही जो ऑब्जेक्ट पास केलेला आहे त्या ऑब्जेक्टला ही शो मेथड आहे का तो चेक करतो, आणि जर असेल तर तो काय करतो, त्या मेथडला रन करतो. आणि समजा जर ती मेथड नसेल तर तुम्ही काय म्हणू शकता की क्लास डी हॅज नो शो मेथड असा मेसेज देऊन तुमचा प्रोग्राम काय होतो, नॉर्मली टर्मिनेट होऊ शकतो. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, प्रिंट डी क्लास डज नॉट हॅव शो, असं तुम्ही युजरला मेसेज देऊ शकता. किंवा तुम्हाला माहिती आहे की त्याच्याकडं शो नावाची मेथड नाहीये, पण त्याच्याऐवजी काय आहे, डिस्प्ले मेथड आहे, तर तुम्ही काय करू शकता, ओबीजे डॉट डिस्प्ले यू कॅन कॉल. म्हणजे एरर जर नको असेल तर आपण हा थोडासा चेंज करू शकतो. आता काय होईल बघा, ए बी सी पर्यंत व्यवस्थित रन होईल. डी ला आल्यानंतर आपण इफ एल्स टाकलेलं आहे, त्यामुळे तो काय म्हणतो की डी क्लास डज नॉट हॅव द शो मेथड, पण त्याच्याकडे डिस्प्ले मेथड आहे म्हणून मी डिस्प्लेला कॉल केलं, तर त्या डिस्प्लेचं जे काही आउटपुट आहे ते आउटपुट प्रिंट झालं. सो
This is a way how we can avoid the error. Is it clear? तुम्ही अशी डक टायपिंग फिलॉसॉफी यूज करून एखादा मायक्रो प्रोजेक्ट पण करू शकता. कारण तुमच्या मॅन्युअलमध्ये वगैरे कुठं डक टायपिंग फिलॉसॉफीवर कुठले प्रोग्राम वगैरे काही नाहीये. सो यू कॅन यूज द डक टायपिंग फिलॉसॉफी ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट टॉपिक ऑल्सो. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Now the next is operator overload. So the next concept is operator overloading. Can anybody tell what is operator overloading? Operator overloading काय असतं? So when the same operator exhibit different forms, then it is called as operator overloading. म्हणजे तुमचा जो ऑपरेटर आहे तो डिफरंट कंटेक्स्टमध्ये डिफरंट बिहेवियर जर परफॉर्म करत असेल तर आपण त्याला म्हणतो ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. जस्ट आय हॅव सीन द एक्झाम्पल. जर दोन इंटिजर पास केले तर तुमचा प्लस ऑपरेटर इंटिजरची ॲडिशन करतो. जर आपण दोन फ्लोट पास केले इट विल परफॉर्म ॲडिशन ऑफ टू फ्लोट. इफ आय पास वन इंटिजर वन फ्लोट इट ऑल्सो मेक द ॲडिशन. If I pass two string for the addition, it will make a concatenation. It is doing concatenation. येते लक्षात की तुम्ही ज्या प्रकारे त्याला कंटेंट पास करता त्या प्रकारे तो काय करतो, त्या स्वतःच्या प्लस ऑपरेटरचं बिहेवियर चेंज करून घेतो. सो दॅट इज ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. नाव सी प्लस प्लस मध्ये वगैरे आपण ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग परफॉर्म केलं होतं त्यावेळेला आपण ऑपरेटर कीवर्ड वगैरे वापरला होता. नाव हिअर इज नो नीड ऑफ युझिंग ऑपरेटर कीवर्ड, बट व्हॉट वी हॅव टू डू इज whenever we type any operator, whenever we type any operator in the Python ideally or on a command prompt or in a file, it perform the plus operation. But for that plus operation internally it is executing a special function. Internally तो काय करतो, त्या ऑपरेटरसाठी एक स्पेशल फंक्शन काय करतो, ऍड कर म्हणजे यूज करतो. सो व्हॉट इज द meaning here is like this. सो इट इज व्हेन आय यूज अ प्लस ऑपरेटर, ज्या वेळेला आपण एक्सप्रेशन कुठलं लिहितो कमांड प्रॉम्प्टवर P1 प्लस P2, त्यावेळेला काय होतं बघा, इंटरनली इट एक्झिक्यूट धिस एक्सप्रेशन. इंटरनली पायथॉनमध्ये कुठलं एक्सप्रेशन एक्झिक्यूट होतं, तर हे एक्सप्रेशन एक्झिक्यूट होतं. आता या एक्सप्रेशनचं मिनिंग काय आहे, लेफ्ट साईडला जो ऑपरंड असतो द ऑपरंड ऑलवेज कॉल फॉर द ऑपरेटर. जो लेफ्ट साईडला ऑपरंड असतो तो ऑपरंड काय करतो, त्या ऑपरेटरला कॉल करतो. सो आय हॅव रिटन P1 डॉट आफ्टर डॉट आय हॅव टू एक मिनिट आपण ह्याची हे वाढूया.
So I will just increase the width of a table row so it will be more properly visible to you. Now it is visible. तर ज्या वेळेला आपण P1 प्लस P2 लिहितो तर इंटरनली काय होतं बघा, P1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऍड अंडरस्कोर अंडरस्कोर आणि जो दुसरा तुमचा ऑपरंड आहे दॅट विल बी पास्ड ॲज अ पॅरामीटर फॉर P2. म्हणजे ज्या वेळेला आपण P1 प्लस P2 P1 मल्टिप्लाइड बाय P2, आता मग हे P1 P2 म्हणजे दोन नंबर असतील, दोन ऑब्जेक्ट असतील, दोन स्ट्रिंग असतील, वॉट एव्हर बरं का. त्यावेळेला काय होतं, जो फर्स्ट ऑपरंड असतो इट विल कॉल पायथॉन्स स्पेशल इनबिल्ट फंक्शन. Now we have seen that if any function is preceding 2 underscore and ending with 2 underscore, that is called as built-in functions in Python. असे कुठलेही फंक्शन जे स्टार्टिंगला पण अंडरस्कोर आहे आणि एंडिंगला पण अंडरस्कोर आहे तर आपण काय म्हणतो, बिल्ट इन फंक्शन इन पायथॉन म्हणतो. मग प्लस साठी पायथॉननी बिल्ट इन फंक्शन लिहिलेलं आहे अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऍड अंडरस्कोर अंडरस्कोर. जे आपण जरी P1 प्लस P2 लिहिलं तर इंटरनली ज्या वेळेला प्रोग्राम होतो तर हे एक्सप्रेशन असं ट्रान्सलेट होतं. त्यामुळं लेफ्ट साईडचा जो ऑपरंड असतो तो ऑपरेटरला कॉल करतो आणि राईट साईडला जो ऑपरंड आहे तो ॲज अ पॅरामीटर पास होतो. सो फॉर मायनस वी हॅव द फंक्शन सब, फॉर मल्टिप्लिकेशन वी हॅव MUL, फॉर पॉवर that is raised to we have POW, then for division we have true division, for double division symbol ज्याला आपण फ्लोअर डिव्हिजन म्हणत होतो त्यासाठी आहे फ्लोअर डिव, मॉड्युलस साठी आहे MOD, लेफ्ट शिफ्ट साठी आहे L शिफ्ट, R शिफ्ट साठी आहे राईट शिफ्ट साठी आहे R शिफ्ट, बिटवाईज अँड साठी आहे AND, बिटवाईज ऑर साठी आहे ऑर, एक्झॉर साठी आहे एक्झॉर आणि नॉट साठी आहे इन्व्हर्ट. म्हणजे हे काय तर कुठला ऑपरेटर असेल त्याच्याप्रमाणे कुठल्या फंक्शनला कॉल व्हायचं ह्याचं टेबल. सो धिस टेबल यू हॅव टू रिमेंबर, देर इज नो ऑप्शन. जो ऑपरेटर कुठला आहे बघा इकडं लेफ्ट साईडला आणि नेक्स्ट कॉलम मध्ये काय दिलेलं आहे तर त्या करस्पॉन्डिंग ऑपरेटरसाठी पायथॉन इंटरनली कुठलं फंक्शन एक्झिक्यूट करतो ह्याची ही लिस्ट किंवा टेबल आहे. तर आपल्याकडं हे झाले तुमचे ऑपरेटर्स. त्याच्यानंतर कंपॅरिझन ऑपरेटर पण आहेत आपल्याकडं. लेस दॅन असेल तर आपण LT लिहिलंय, लेस दॅन इक्वल टू असेल तर आपण LE लिहिलंय, इक्वल टू असेल वी विल राईट EQ, नॉट इक्वल टू असेल वी विल राईट any, ग्रेटर दॅन वी विल राईट GT, ग्रेटर दॅन इक्वल टू वी विल राईट GE. So this is the table we have to use as a replacement for the operator. त्या ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग मध्ये या ऑपरेटर साठी आपल्याला रिप्लेसमेंट म्हणून हे इनबिल्ट फंक्शनची नावं लिहायची आहेत आणि या फंक्शनची नावं तुम्ही लिहिली तर ऑटोमॅटिकली इट विल इम्प्लिमेंट द ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग कन्सेप्ट. आर द टू टेबल क्लिअर टू यू? टेबलमध्ये आपल्याला फक्त लिस्ट दिलेली आहे की कुठल्या ऑपरेटरसाठी इंटरनली कुठलं फंक्शन आपण एक्झिक्यूट करणार आहे. इज इट क्लिअर? Now Yes, can ma'am. anybody tell me what are the rules for operator overloading? ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग साठी कुठले रूल अप्लाय होतात सांगता येतील? जे तुमच्या अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये अप्लाय झाले तेच रूल अप्लाय होतात. पहिला रूल काय सांगतो? ऑलवेज द लेफ्ट हँड साइड ऑपरंड विल कॉल द ऑपरेटर.
जो लेफ्ट हँड साईडला ऑपरेटर असतो तो ऑपरेटर काय करत असतो, कॉल करत असतो. त्यानंतर ज्या क्लासमध्ये तुम्ही ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा कोड लिहिलेला आहे त्याचाच ऑब्जेक्ट हा लेफ्ट हँड साईडला पाहिजे. जर तुम्हाला कसंही वापरायचं असेल, म्हणजे कुठलाही ऑब्जेक्ट पहिला आणि कुठलाही दुसरा असं जर वापरायचं असेल, then you have to write the operator overloading code in both classes. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे दोन ऑब्जेक्ट आहेत ए आणि बी. ए आहे test1 क्लासचा आणि बी आहे test2 क्लासचा. जर तुम्हाला ए प्लस बी करायचं असेल तर ह्याचं मिनिंग काय होतं की ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा जो कोड आहे दॅट इज रिटन इन क्लास test1. बट इफ आय टाईप बी प्लस ए तर तो काय करतो, क्लास test2 मध्ये तुमच्या ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा कोड सर्च करतो. तिथं तर आपण लिहिला नाहीये, सो इट विल गिव्ह एरर. म्हणजे जर मला ऑब्जेक्टचा सिक्वेन्स काही पण असू दे, ए प्लस बी किंवा बी प्लस ए, माझा प्रोग्राम वर्क व्हायला पाहिजे असं वाटत असेल, देन आय हॅव टू राईट द ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग कोड इन बोथ द क्लासेस. देन इट विल वर्क अँड इट विल नॉट गिव्ह एनी एरर. Okay, so we know that if it is unary operator it will require at least one operand. If we overloading the binary operator you should have two operands. हे तुमचे जे नॉर्मल ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचे रूल होते तेच सगळे रूल आपण इथं पण यूज करणार आहे. नाउ वी विल सी अ सॅम्पल प्रोग्राम. इज इट क्लिअर द कन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग? तुमच्या सी प्लस प्लस जावामधलाच सेम ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा कन्सेप्ट जो आहे तो इथं कंटिन्यू झालेला आहे, फक्त इम्प्लिमेंटेशनचा वे आपला बदलणार आहे. Shall we proceed for the program? Yes, ma'am. Now I have taken two classes, num1 and num2. Okay, so both class have a data member as n. दोन्ही क्लासमध्ये डेटा मेंबर किंवा व्हेरिएबल म्हणून मी काय घेतलंय, एन वापरलेलं आहे. सो पहिल्यांदा मी कन्स्ट्रक्टर वापरला दोन्ही क्लासमध्ये आणि त्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये काय केलं, तुमचा जो एन व्हेरिएबल आहे त्याला मी डिफाईन केलं. सो इन क्लास num1 डेफ इनिट म्हणजे तुमचा कन्स्ट्रक्टर आहे, त्याला सेल्फ पॅरामीटर कंपल्सरी आहे म्हणून लिहिलं सेल्फ आणि कॉमा एक्स. एक्स म्हणजे काय तर मी त्या कन्स्ट्रक्टरला एक पॅरामीटर पास करायला लागले आणि त्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू कुठल्या व्हेरिएबलमध्ये सेव्ह होणार, एन मध्ये. त्यानंतर आता हा जो कोड आहे, नाउ धिस इज ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग कोड. आता हा जो कोड आहे ह्यालाच आपण काय म्हणणार, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग कोड. म्हणजे या ज्या दोन लाईन मी लिहिलेल्या आहेत तो ऍक्च्युअल ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा कोड आहे. सो ऍडिशन मला प्लस ऑपरेटर ओव्हरलोड करायचं आहे, मग प्लस ऑपरेटरसाठी कुठलं इनबिल्ट फंक्शन आहे, ऍड. सो आय हॅव रिटन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऍड अंडरस्कोर अंडरस्कोर. नाउ आय हॅव टू मेक अ ऍडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट. त्यामुळे पहिलं बाय डिफॉल्ट सेल्फ येते आपल्याला माहिती, सो आय हॅव रिटन सेल्फ कॉमा अदर. आता अदर म्हणजे एका ऑब्जेक्टचं नाव आहे, तो कुठल्याही क्लासचा असू शकतो. मग मी रिटर्न मध्ये काय केलं बघा, सेल्फ डॉट एन प्लस अदर डॉट एन असं लिहिलंय. किंवा तुम्ही काय करू शकता, आय कॅन जस्ट टेक धिस ॲज एस मध्ये त्या दोन्हीची ऍडिशन करून घ्या आणि या एस ला रिटर्न करा, असं जरी केलं तरी चालू शकेल. एस इक्वल टू सेल्फ डॉट एन प्लस अदर डॉट एन. आता सेल्फ आणि अदर काय आहेत, ऑब्जेक्टची नाव आहेत आणि एन काय आहे, त्यांचा डेटा मेंबर आहे. सो सेल्फ डॉट एन प्लस अदर डॉट एन आणि मग
return s. Now this is a code for operator overloading. आता क्लास सेकंड क्लास घेतला, क्लास num2. त्याच्यामध्ये काय केलं बघा, डेफ इनिट म्हणजे तुमचा कन्स्ट्रक्टर आला, त्यात पण सेम केलं. आय हॅव टेकन द सेल्फ ऑब्जेक्ट, त्यानंतर एक एक्स पॅरामीटर घेतला. जो एक्स पॅरामीटर आहे त्याची जी काय व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू मी काय केली, या एन मध्ये सेव्ह केली. अगेन आय हॅव टेकन हिअर द ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग कोड. आता मी कुठला ऑपरेटर ओव्हरलोड केलाय बघा, ग्रेटर दॅन. सो आय विल राईट हिअर ऑपरेटर ओव्हरलोड कोड. ग्रेटर दॅन मी ओव्हरलोड केलंय. आता ग्रेटर दॅन साठी इनबिल्ट फंक्शन कुठलंय, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर. मग आता मी कोड काय लिहिला बघा, सेल्फ डॉट एन म्हणजे पहिल्या ऑब्जेक्टचा नंबर हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या नंबर पेक्षा ग्रेटर असेल तर मी बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न केली, ट्रू. पायथॉन मध्ये माहिती आपल्याकडं ट्रू आणि फॉल्स या दोन बुलियन व्हॅल्यू आहेत, त्यातली ट्रू व्हॅल्यू मी काय केली, रिटर्न केली. नाउ इज इट क्लिअर द कोड ऑफ टू क्लासेस? नाउ सी, पहिला मी काय केलं, दोन ऑब्जेक्ट तयार केले, n1 आणि n2. n1 ऑब्जेक्ट बिलॉंग्स टू क्लास num1, त्यातली व्हॅल्यू आहे 15. अगेन आय हॅव क्रिएटेड n2 इक्वल टू num1 म्हणजे त्याच क्लासचे मी काय केले, दोन ऑब्जेक्ट तयार केले आणि त्या दुसऱ्या ऑब्जेक्ट मधली व्हॅल्यू आहे 6. आता मी काय करते, ओव्हरलोड प्लस ऑपरेटर युजिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास. एकाच क्लासच्या दोन ऑब्जेक्टनी मी ओव्हरलोड करून बघते. सो पहिलं आहे प्रिंट n1 प्लस n2 म्हणजे n1 प्लस n2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती मी प्लस केली तर मला आउटपुट काय मिळते ते येईल. सो आय विल just put it into comment. n1 प्लस n2 ला आपण रन करून बघू. 15 आणि 6 आपण पास केलेलं. सो इट इज गिविंग n1 प्लस n2 ॲज 21. आपण इनपुट चेंज करून बघू. सो इन्स्टेड ऑफ 6 जर मी 60 पास केलं, सो यू आर गेटिंग द 75. ओके, नाउ आय विल जस्ट मेक अ चेंज. आपण काय म्हणतो की नेहमी लेफ्ट साइडचा जो ऑपरंड असतो तो कॉल करतो. आता मी काय करते, थोडासा सिक्वेन्स चेंज करून बघते की हे वर्क होते का. नाउ इन्स्टेड ऑफ n1 प्लस n2 नाउ आय विल डू n2 प्लस n1. उलटा केला सिक्वेन्स. आता काय होतो, पहिला पॅरामीटर n2 आणि दुसरा पॅरामीटर n1. तर हा रन होतो का बघूयात आपण. यस, म्हणजे दोन्ही ऑब्जेक्ट सेम क्लासचे असल्यामुळं तुम्ही n1 प्लस n2 म्हणा किंवा n2 प्लस n1 म्हणा, तुम्हाला काहीही एरर येणार नाही. आता मी काय केलं बघा, आता मी जे दोन ऑब्जेक्ट ऍडिशन साठी वापरणार आहे तर ते ऑब्जेक्ट जे आहेत ते दोन्ही वेगळ्या वेगळ्या क्लासचे. सो आय हॅव क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट n3 ऑफ क्लास num2. मी num2 या क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला n3, त्याला व्हॅल्यू पास केली 7. आता मी हे करताना आता आपण
प्लस ऑपरेटरला कॉल करताना काय केलंय बघा, n1 प्लस n3 केलंय. सो आय एम ओव्हरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर युझिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरंट क्लास. आता हे वर्क होतं का बघू आपण. सो हे पण वर्क झालं, n1 प्लस n3 22 आलं. आता बघा लेफ्ट साईडला कोण आहे, n1 आहे. आणि आपण काय म्हणतो तर लेफ्ट साईडचा ऑब्जेक्ट नेहमी या प्लसला कॉल करतो. म्हणजे आपली रिक्वायरमेंट काय आहे, तर या प्लस ऑपरेटरचा जो ओव्हरलोडिंगचा कोड आहे दॅट शुड बी प्रेझेंट इन n1. n1 म्हणजे कुठला क्लास आहे, num1. तर num1 मध्ये हा ऍडचा कोड अवेलेबल आहे. त्यामुळे तुम्हाला काहीही एरर मिळणार नाही. तेच समजा मी जर उलट केलं, आता मी काय केलं, n3 प्लस n1 केलं, तर यामुळं काय होतं, या प्लस ऑपरेटरला कोण कॉल करतं, n3. सो द कंट्रोल विल गो इन टू द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट n3. हा n3 ज्या क्लासला बिलॉंग करतो त्या क्लासमध्ये तो जम्प करतो. आता n3 चा क्लास कुठला आहे, हा. आणि इथं आल्यानंतर तो चेक करतो की प्लस ऑपरेटरसाठी जे फंक्शन तुम्हाला पाहिजे अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऍड, ते इथं अवेलेबलच नाहीये. सो इट विल जनरेट अन एरर. ते बघा, अनसपोर्टेड ऑपरंट टाईप. मग आता तुम्हाला ही एरर जर काढायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, हा जो प्लसचा कोड आहे ना इकडं लिहिलेला, तो इकडं सुद्धा कॉपी करावा लागेल या क्लासमध्ये. जर तुम्ही तो कॉपी केला तर तुमचं n1 प्लस म्हणजे num1 क्लास प्लस num2 क्लास करा किंवा num2 क्लास पर num1 करा, दोन्ही पण वर्क होणार आहे. आता आपण पुढे काय केलं बघा, आपण आता ग्रेटर दॅन ऑपरेटर साठी चेक करू. आता ग्रेटर दॅन ऑपरेटर कुठल्या क्लासमध्ये सेव्ह आहे, num2 क्लासमध्ये. म्हणून मी num2 चा ऑब्जेक्ट पहिला घेतला n3. सो आय चेक n3 ग्रेटर दॅन n1. आता हा काय करतो, ट्रू रिटर्न करतो. त्यावेळेला ही प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होते, दॅट नंबर ऑफ num2 इज ग्रेटर दॅन n ऑफ num1. जर नाही झालं तर एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होतो. आता हा काय म्हणतो, num1 क्लास हा num2 क्लास पेक्षा मोठा आहे. आपण काय करू आता, व्हॅल्यू चेंज करून बघू. num1 मध्ये कंपॅरिझन कोण, n3 आणि n1 केले ना. मग n1 मध्ये 15 आहे, n3 मध्ये 7 आहे. आता या 7 लाच आपण काय करू, 70 करू. म्हणजे आता नंबर 2 क्लासचा नंबर काय झाला, मोठा झाला. तर तसा आन्सर येते का बघू आपण. येस, n ऑफ नंबर 2 क्लास इज ग्रेटर. तुम्ही जसं इनपुट द्याल त्याच्याप्रमाणे ते वर्क. आता माझा क्वेश्चन असा आहे, जर मी आता असं लिहिलं if n2 ग्रेटर दॅन n3 प्रिंट num1 class is greater. एल्स मध्ये मी काहीच लिहित नाही, तर तो एरर देतो बघा. आता एरर कुठल्या लाईनला आली आहे, या लाईनला एरर आली. आणि का आली आहे, तर ग्रेटर दॅन सिम्बॉलचा जो ओव्हरलोडिंगचा कोड आहे तो कुठल्या क्लासमध्ये अवेलेबल आहे, नंबर 2. आणि तुम्ही कॉल करताना ऑब्जेक्ट कुणाचा पहिला वापरलाय, नंबर 1चा. त्यामुळे तो कुठल्या क्लासला सर्च करतो, num1 क्लासला सर्च करतो. आणि num1 क्लासमध्ये ग्रेटर दॅन सिम्बॉलसाठी तुम्हाला कुठलंच फंक्शन सापडत नाही. सो इट विल गिव्ह अन एरर. इज इट क्लिअर द ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग.
यस. Yes, ma'am. आता ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग हा कन्सेप्ट आपण तुमच्या मायक्रो प्रोजेक्टमध्ये पण टाकलेला आहे. तर मायक्रो प्रोजेक्टमध्ये करताना काय करायचंय तुम्ही, ॲज मच ॲज ऑपरेटर पॉसिबल यू हॅव टू ओव्हरलोड. तुम्हाला जेवढे ऑपरेटर पॉसिबल आहेत ते सगळे ऑपरेटर ओव्हरलोड करायचे आहेत. प्लस हे अशी जी एरर येते ना, ती एरर नाही यायला पाहिजे. म्हणजे मी N2 ग्रेटर दॅन N3 वापरलं तरी मला आन्सर मिळायला पाहिजे, N3 ग्रेटर दॅन N2 वापरलं तरी मला आन्सर मिळायला पाहिजे. सो जे कोणी ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग करणार असतील त्यांनी हे लक्षात ठेवा. ओव्हरलोड ॲज मच ऑपरेटर ॲज पॉसिबल. अँड सेकंड थिंग इज, इफ आय यूज एनी सिक्वेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट द प्रोग्राम शुड रन. अशी एरर जनरेट नाही व्हायला पाहिजे. Okay, so for today we will stop here. The remaining part, that is method overloading and method overriding, we will complete in the next lecture, so that we can complete your practical number 14 and 15. So 14 is on overloading overriding and 15 is on inheritance. त्यामुळं नॉर्मली पुढच्या किंवा अजून 2 लेक्चरमध्ये तुमचा 14 आणि 15 एक्सपेरिमेंट काय होईल, पूर्ण होईल. So for today we will stop here only. Thank you. You can leave the meeting.